आओ सतगुरु महाराज श्री राग दे विच 31 अंग के उपर पहला शब्द महाराज बख्शिश कर रहे ने। सो ये महाराज ने बख्शिश किया है। 45वां शब्द है श्री राग महला तीजा। तीसरे पातशाह बख्शिश करते श्री राग दे अंदर रहाउ दीआं पंक्तियां विच शब्द का प्रयोजन है मन रे सदा भजो हर शरणाई। हे मेरे मन सदा ही भजन करो वाहिगुरु दा, ओदी शरण विच पए रहो, क्योंकि वाहिगुरु दी शरण ही वड्डी है। वाहिगुरु दी शरण नूं ग्रहण कीतिआं सतगुरु दी बख्शिश हुंदी है जीव दे उत्ते। गुर का शब्द अंतर वसै तां हर विसर न जाए। जे गुरु साहब दा उपदेश सुणदिआं सुणदिआं मन दे अंदर वासा कर जावे, गुरां दी दित्ती होई सेध उन्हां दा पवित्र उपदेश जे मन दे अंदर घर कर जावे, तां फिर ये बंदा कदे भी परमात्मा नूं भुलदा नहीं। गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। श्री राग दे विच महाराज बख्शिश करदे ने तीसरे पातशाह अंम੍ਰਿਤ छोड़ विखिया लोभाणे सेवा करहै विडाणी। हुण जिहड़े मनमुख बंदे ने, मन दे मगर लगन वाले नूं कहंदे मनमुख, जिन्हें कदे गुरु साहब की सिक्ख्या नूं ग्रहण ना कीता होवे, अपनियां मनमर्जियां करन वाले इंसान, वो नाम अमृत नूं छड्ड के विखिया लोभाणे, लुभाणे वैसे लल्ले नूं औंकड़ होवे तां लुभाणे बनदा है, इत्थे होड़ा है। विखिया लोभाणे सेवा करहै विडाणी। वो माया विच ही ज्यादा लुभाएमान होए के लोभाणे लोभ दे विच आके परमेश्वर नूं छड्ड के जिहड़े है सेवा करहै विडाणी, माया दी भावना नूं लै के विडाणी हुंदी है बगानी पराई। पराए जिहड़े हुंदे ने जिथों पैसिਆਂ दी आस होवे, चाहे वो किसी ढंग नाल होवे, बड़े तरीके ने वो एक परमेश्वर नूं छड्ड के एक वाहिगुरू नूं छड्ड के जिहड़ी बगाने सेवा करनी है, बगाने थां जाना है, बस सारे विच आ जांदे ने दे। वाहिगुरू नूं छड्ड के माया दे मगर लगे होए जीव मनमुख जिहड़े आप नाम नहीं जपदे, वो दूजे नूं भी जपण नहीं दिंदे। उन्हां दा काम है ना आप टेक के बहना, ना किसी नूं टिकण देना, ना आप जपना ना जपण देना। वो दुनिया भर दे विच सारे थावां दे उत्ते हर जगह उन्हां दी बहुलता है। कलयुग दा भारी समा होण करके वो थां थां दे उत्ते पैसा खर्च के भी कोशिश करते हैं कि किवें लोकां नूं नाम नालों तोड़ दईए। ये बह के नितनेम ना कर सकण इकट्ठे, बाणी के विश्वास ना बने। पुरातन जिन्ने हुण तक होए ने 10वें पातशाह तो लैके सिंह, उन्हां दे विच साडा यकीन ना बन सके, किहे महापुरख दे उत्ते साडा भरोसा ना बन सके, गुरबाणी उत्ते साडा यकीन ना बन सके, कीर्तन अते कथा दी भी निंदा, हर चीज दी निंदा है। सेवा भी चंगी नहीं कहंदे। कहण तो भाव के इतना जोर लाउंदा मनमुख कि मैं किसी नूं गुरमुख बण नहीं देना। महाराज कहंदे विडाणी बगानी सेवा करके होर इधर उधर जिहड़े शक्ति दे उपासक ने, शक्तियां वाले होर शक्तियां दी पूजा करके माया कतर करन दा ढंग तरीका बहुत दसदा। सतगुरु फरमाउंदे ने तीसरे पातशाह महाराज, अपना धर्म गवाव है बूझै नाही, आन दिन दुख विहाणी। वो लोग मनमुख जिहड़े ने माया दे लालच करके अपना धर्म तो हमेशा लई खत्म कर ही दिंदे ने, क्योंकि धर्म दा उन्हां नूं ज्ञान नहीं हुंदा विचारिआं नूं। पर ये समझदे कुछ भी नहीं। बूझै नाही आन दिन दुख विहाणी, इस करके उन्हां दी जिहड़ी उम्र हुंदी है आन दिन रात दिन दुखां विच ही बतीत हुंदी। आप तड़फना ते दूजे नूं सुखी ना देख सकना, फिर दूजे नूं भी तड़फण दा उपदेश करना।
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਤ ਹੀ ਡੂਬ ਮੂਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰੀਵ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੇਤਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਿਆਨ ਨੇਤਰ, ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਡੂਬ ਮੂਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਦਾਰਥ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜੋ ਹਰ ਸਰਨਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਥਵਾ ਇਹ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਭਜਨ ਕਰ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਆਉਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ। ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੁਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਖੁਟਿਆਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਘਰ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 84 ਹੈ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰੋਂ ਲੀਨ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ,
ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ਸੁਖਾਲੀ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖੈਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ਸੁਖਾਲੀ। ਸੁਖਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਉਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ 101 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਗਾ ਆਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਾਠ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੁਰਨਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਓਨਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਤ ਸਤ ਤਪ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਜਾਤ ਸਤ ਤਪ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੂਲ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੋ ਨਾਮ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਆਗਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਮੰਗ ਲਿਆਓ, ਬਸ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਓ।
ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਲਾਈਏ, ਤੋੜੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੋੜੀਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋੜੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਰੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਵੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜੀਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਣਪ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੋਝੀ। ਸਿਆਣਪ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਝੀ ਗੁਰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਓ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਭਾਈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਦਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਿਉਂ ਦੁਹਾਗਣ ਤਨ ਸੀਗਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਉਂ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲਾ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਸ਼ੰਕੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨ ਆਵਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ, ਉਹ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖਤਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ।
ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰ। ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰ ਬਾਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੌਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਰੂਹ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਭੜਕਾਓ ਆਪਣੀ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਿ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੋ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਫਿਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਵੀ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਵੇਸ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮਾਈ ਹੈ ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਕਮਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਹੈ ਨਿਵ ਚਲ ਹੈ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਪਤਾਰ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਂ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੂੰਦ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਫਿਕਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕਣ ਸੁੱਕਣ ਡੁੱਲਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਪਾਰ ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਸਾਉਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਜਾਂ ਭਾਗੈ ਕਾ ਉਦਉ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਉਦੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਜਾਪਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਸਭ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੰਤਰੋਂ ਦੁੱਖ ਭ੍ਰਮ ਕੱਟੀਐ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਪੀਆ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਆਪ 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 ਹੁੰਦਾ ਬਈ।